Hi everyone, I am Murali Krishna, Department of Mechanical Engineering. Today I will explain about the last topic of the measurement of level. It is cryogenic fuel level indicators and bubbler level indicators. These are the two different types of level indicators in the measurement of level in different areas. We are using so many uh, different types of measuring instruments to measure the level, and these are also two different types of level indicators in the measurement of level. In before classes we are discussed about the so many different measurement of level indicators. It is mainly the measurement of level. It is categorized into two different types. One is direct method and another one is indirect method. In that direct method, we have involved so many different types of level measurements, and indirect method also it has different types of level measuring instruments. In that indirect level measurement, we have capacitance level measurement system and ultrasonic type, magnetic type, and cryogenic fuel type and bubbler level type. These are the different indirect methods of the measurement of level. So today's class we will see about cryogenic fuel level indicators and bubbler level indicators. First of all, what is cryogenic fuel level indicators and where it is used? What is mean by cryogenic fuel? You can see first of all, ఈ క్రియోజెనిక్ లిక్విడ్ లెవెల్ మెజర్మెంట్ అంటే ఏమిటి, అసలు ఈ క్రియోజెనిక్ ఫ్యూయల్ అంటే ఏమిటి, దీన్ని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు అన్నది కూడా చూద్దాము. దాని తర్వాత ఇది ఎలా మెజర్ చేస్తారు అన్నది కూడా చూద్దాం. Introduction to cryogenics. Cryogenics may be defined as the branch of physics which deals with the production of very low temperature and their effect on matter. సో క్రియోజెనిక్స్ అనేవి ఇట్ ఈస్ ఎ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ అని చెప్తున్నాడు, విచ్ డీల్స్ విత్ ది ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ వెరీ లో టెంపరేచర్. తక్కువ టెంపరేచర్ ఉన్న వాటి దగ్గర, అలానే మనం తీసుకున్న లిక్విడ్ కూడా స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ మాత్రమే ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా. ద వర్డ్ క్రియో ఈస్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ఈ గ్రీక్ వర్డ్. ఈ క్రియో అనే వర్డ్ అనేది గ్రీక్ వర్డ్ నుంచి వచ్చింది. రస్ అనేది విచ్ మీన్స్ కోల్డ్ అని అర్థం దానికి. దట్ మీన్స్ క్రియోజెనిక్. ఓకే, దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రీక్ వర్డ్, దట్ ఈస్ రస్ అనే వర్డ్ నుంచి క్రియో అనే పదం వచ్చింది. సో దీనికి అర్థం ఏమిటంటే కోల్డ్ అని అర్థం. క్రియో మీన్స్ కోల్డ్. ఫర్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ లిక్విడ్స్ ఎట్ క్రియోజెనిక్ టెంపరేచర్స్ డివార్ ఫ్లాస్క్స్ ప్రూవ్ యూస్ఫుల్. At storage of liquid, for storage of liquids, cryogenic temperatures divar flasks prove useful. సో ఈ క్రియోజెనిక్ లిక్విడ్స్ అనే వాటిని మనం స్టోర్ చేసుకునేటప్పుడు ఇట్ హ్యాస్ ఏ వెరీ లో టెంపరేచర్స్ అనేది కూడా చెప్తున్నాడు మనకి. వీటిని ఆ ఫ్లాస్క్ లోపల కానీ ట్యాంక్ లోపల కానీ మనం స్టోర్ చేసుకుంటాము అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా. అండ్ వాట్ ఈస్ ద కూలింగ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ దిస్ cryogenic fuels? By compressing the gas is cooled, releasing heat, and later allowed to expand, producing ultra low temperatures. By compressing the gas, to compress the gas. సో మనకి ఏదైతే గ్యాస్ అనేది ఉంటుందో ఆ గ్యాస్ ని ఇట్ ఈస్ కూల్డ్ వెన్ రిలీజింగ్ ద హీట్ అండ్ లేటర్ allowed to expand, producing ultra low temperatures. సో ఈ క్రియోజెనిక్ ఫ్యూయల్ ప్రాసెస్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక
కంప్రెసర్ అనేది తీసుకుంటాము. ఆ కంప్రెసర్ అనేది తీసుకొని ఫ్యూయల్‌ని కంప్రెస్ చేసి దాని యొక్క టెంపరేచర్‌ని మనం డిక్రీజ్ చేస్తాము అని చెప్తున్నాడు. టు డిక్రీజ్ ది టెంపరేచర్ ఆఫ్ దట్ క్రియోజెనిక్ ఫ్యూయల్. దెన్ it is releasing heat and later allowed to the expand. సో ఆఫ్టర్ కంప్రెషన్ ప్రాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఏదైతే డెవలప్ అయిన గ్యాస్ ఏదైతే ఉందో ఫ్యూయల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎక్స్పాండ్ అనేది చేసేస్తామని చెప్తున్నాడు. ప్రొడ్యూసింగ్ అల్ట్రా లో టెంపరేచర్స్. సో ఇక్కడ లో టెంపరేచర్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అని చెప్తున్నాడు. వై వై బికాస్ మెయిన్లీ వీఆర్ యూజింగ్ కంప్రెసర్ ఆన్ దిస్ ఎక్విప్మెంట్. సో దీంట్లో కంప్రెసర్ అనేది యూజ్ చేయడం వల్ల టెంపరేచర్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుందని చెప్తున్నాడు. కూలింగ్ క్యాన్ ఆల్సో బి అప్టైన్డ్ బై magnetocalorific effect. It is magnetothermodynamic phenomenon in which a change in temperature of suitable material is caused by exposing the material to a changing magnetic field. సో కూలింగ్ కెన్ ఆల్సో బి అప్టైన్. అసలు కూలింగ్ అనేది మనకి ఎలా వస్తుంది? సో ఆ కూలింగ్ రావడానికి మనం ఏ ప్రాసెస్ అనేది చేస్తున్నాం? సో ఇన్లెట్ వాల్వ్ నుంచి గ్యాస్ అనేది తీసుకుంటున్నాం ఆ క్రియోజెనిక్ ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ లో. సో ఆ ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ లోంచి తీసుకున్న ఫ్యూయల్ అనేది త్రూ కంప్రెసర్స్ ద్వారా పాస్ చేస్తున్నాము. కంప్రెస్ చేయడం వల్ల హై టెంపరేచర్ ఉన్న కూలింగ్ కాస్త ఏమవుతుందంటే లో టెంపరేచర్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ అప్టైన్డ్ బై మ్యాగ్నెటో కెలోరిఫిక్ ఎఫెక్ట్. ఆ ఎఫెక్ట్ వల్ల అది మ్యాగ్నెటో థర్మోడైనమిక్ ఫినామినాని బేస్ చేసుకొని ద చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు. ఇట్ ఈస్ ద సూటబుల్ మెటీరియల్ కాజ్డ్ బై ఎక్స్పోజింగ్ ది మెటీరియల్ టు చేంజింగ్ ది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో దానికి ఒక సూటబుల్ మెటీరియల్ వల్ల దాని యొక్క మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ ని చేంజ్ చేసుకుంటుంది అని చెప్తున్నాడు అనమాట ఈ కూలింగ్ ప్రాసెస్ ద్వారా. వాట్ ఆర్ ది యూజెస్ ఆఫ్ దిస్ క్రియోజెనిక్ ఫ్యూయల్స్? క్రియోజెనిక్ ఫ్యూయల్స్, ఇట్ ఈస్ లిక్విడ్ నైట్రోజన్. అసలు క్రియోజెనిక్ ఫ్యూయల్స్ అంటే ఏంటి? లిక్విడ్ నైట్రోజన్. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది క్రియోజెనిక్ ఫ్యూయల్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ క్రియోథెరపీ యాజ్ ఎ కూలెంట్, క్రియోజెనిక్ ప్రిజర్వేషన్స్. సో ఈ లిక్విడ్ నైట్రోజన్ అనే దాన్ని క్రియోథెరపీలో యూజ్ చేస్తారు, అలానే కూలెంట్ గా యూజ్ చేస్తారు. లిక్విడ్ నైట్రోజన్ ని కూలెంట్ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేస్తారు, అలానే క్రియోజెనిక్ ప్రిజర్వేషన్స్ కోసం కూడా ఈ లిక్విడ్ నైట్రోజన్ ని యూజ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ అలానే న్యూక్లియర్ మ్యాగ్నెటిక్ రెజొనెన్స్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ. న్యూక్లియర్ మ్యాగ్నెటిక్ రెజొనెన్స్ స్పెక్ట్రోస్కోపీలో కూడా ఈ క్రియోజెనిక్ ఫ్యూయల్స్ ని వాడుతూ ఉంటారు. ఎన్ఎంఆర్, దట్ మీన్స్ న్యూక్లియర్ మ్యాగ్నెటిక్ రెజొనెన్స్, ఎన్ఎంఆర్ is one of the most common methods to determine the physical and chemical properties of atoms by detecting the radio frequency absorbed and subsequent relaxation of nuclei in a magnetic field. So NMR is the one of the most common method to determine the physical and chemical properties of the atoms. సో యాటమ్స్ యొక్క ఫిజికల్ అలానే కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ కనుక్కోవడానికి, ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ఒక లిక్విడ్ ఫ్యూయల్ అనేది తీసుకున్నాం, దాంట్లో డిఫరెంట్ యాటమ్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో ఆ యాటమ్స్ యొక్క ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ అలానే కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ని కనుక్కోవటానికి ఈ క్రియోజెనిక్ ఫ్యూయల్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీస్ ద్వారా మనం ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది జనరేట్ చేస్తాము, కనుక్కుంటాము అని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ అలానే ఫ్రోజన్ ఫుడ్. Cryogenic gases are used in a transportation of large masses of frozen food. Frozen foods లో కూడా ఈ క్రియోజెనిక్ ఫ్యూయల్స్ అనే వాటిని యూజ్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు, ఆ గ్యాసెస్ ని యూజ్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. బ్లడ్ బ్యాంకింగ్. Certain red blood groups are stored at low temperatures such as -165 degrees centigrade. Certain rare blood groups, రేర్ బ్లడ్ గ్రూప్స్ ఏవైనా ఉంటే ఆ బ్లడ్ ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి -165 degrees centigrade దగ్గర మనం ఆ బ్లడ్స్ ని స్టోర్ చేసుకోవాలి, అంత టెంపరేచర్ లో ఆ బ్లడ్స్ ని ఉంచాలి అని చెప్తున్నాడు. దీనికోసం ఈ క్రియోజెనిక్ గ్యాసెస్ ని ఉపయోగిస్తాము అని చెప్తున్నారు. బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ ఏ లో టెంపరేచర్, అంత లో టెంపరేచర్ ఉంటాయి కాబట్టి సో ఈ గ్యాసెస్ ని యూజ్ చేసి ఆ బ్లడ్ అండ్ ఆ రేర్ బ్లడ్ గ్రూప్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఆ బ్లడ్ ని స్టోర్ చేసుకుంటాము అని చెప్తున్నాడు. దీస్ ఆర్ ది యూజెస్ ఆఫ్ ది క్రియోజెనిక్ ఫ్యూయల్స్. వాట్ ఈస్ లిక్విడ్ హైడ్రోజన్? Hydrogen was liquefied by James Dewar in 1898 by using regenerative cooling and his invention, the vacuum flask. So hydrogen అనే
ఫ్యూయల్ని కావచ్చు, హైడ్రోజన్ అనే ఒక గ్యాస్ని కావచ్చు, జేమ్స్ డివార్ అనే అతను 1898లో ఇన్వెంట్ చేశాడు దాన్ని. ఇట్ ఈస్ ఏ రీజనరేటివ్ కూలింగ్ అండ్ హీస్ ఇన్వెన్షన్. సో అది ఎలా ఇన్వెంట్ చేశాడంటే ఇట్ ఈస్ ఏ రీజనరేటివ్ కూలింగ్ ప్రాసెస్ కి ఉపయోగపడుతుంది అని ఇతను కనుక్కున్నాడు. హైడ్రోజన్ H2 ఈజ్ ఫౌండ్ ఇన్ గ్యాసియస్ ఫ్రమ్ ది అట్మాస్ఫియర్. హైడ్రోజన్ H2 అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ గ్యాసియస్ ఫ్రమ్ ది అట్మాస్ఫియర్. అట్మాస్ఫియర్ ఎయిర్ లో తిరిగేది H2 గ్యాస్ అని కూడా చెప్తున్నాడు. ఓకేనా, దీన్ని డిఫరెంట్ ప్రాసెస్ ద్వారా కూడా మనం తయారు చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాడు. టు ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ ఎ లిక్విడ్ H2 మస్ట్ బి కూల్డ్ బిలో హైడ్రోజన్స్ క్రిటికల్ పాయింట్ ఆఫ్ 33 Kelvin. However, for hydrogen to be in a full liquid state without evaporating at atmospheric pressure, it needs to be cooled 20.28 Kelvin. So to exist a liquid, H2 must be cooled below hydrogen's critical point. సో H2 అనే గ్యాస్ ని కూల్ చేయడం వల్ల దాన్ని సాలిడ్ స్టేట్ లోగా మార్చవచ్చు అని చెప్తున్నాడు. సాలిడ్ స్టేట్ లోకి మార్చవచ్చు అని చెప్తున్నాడు. దట్ ఈస్ క్రిటికల్ పాయింట్ ఆఫ్ 33 కెల్విన్. H2 యొక్క క్రిటికల్ పాయింట్ 33 కెల్విన్ అయితే సో దాన్ని ఇంకా మనం డిక్రీజ్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాడు. డిక్రీజ్ దాని టెంపరేచర్ని ఇంకా తగ్గించి ఇట్ నీడ్స్ టు బి కూల్డ్ ఎట్ 20.28 కెల్విన్, అప్ టు 20.28 కెల్విన్ వరకు కూడా కూల్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాడు. One common method of obtaining liquid hydrogen involves a compressor resembling a jet engine in both appearance and principle. సో అసలు ఈ లిక్విడ్ హైడ్రోజన్ ని ఎక్కడ వాడతారు వచ్చేసరికి మనకి జెట్ ఇంజన్స్ లో ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటారు. రాకెట్స్ లో కావచ్చు, డిఫరెంట్ శాటిలైట్స్ వీటిలో కావచ్చు, ఆ ఇంజన్స్ లో ఈ లిక్విడ్ హైడ్రోజన్ అనే దాన్ని యూస్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. వన్ కామన్ మెథడ్ ఆఫ్ obtaining లిక్విడ్ హైడ్రోజన్ ఇన్వాల్వ్స్ ఏ కంప్రెసర్ రిసెంబ్లింగ్ ఏ జెట్ ఇంజన్ ఇన్ బోత్ అపియరెన్స్ అండ్ ప్రిన్సిపల్. సో అది వర్క్ అవడానికి, ఆ జెట్ ఇంజన్ అనేది వర్క్ అవడానికి దాంట్లో లిక్విడ్ హైడ్రోజన్ ఫ్లూయిడ్ ని యూస్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ దిస్ లిక్విడ్ హైడ్రోజన్? ద బయో ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కంబషన్ విత్ ఆక్సిజన్ alone is water vapor. Although if its combustion is with oxygen and nitrogen, it can form toxic chemicals which can be cooled with some of the liquid hydrogen. Since water is considerable harmless to the environment, an engine burning it can be considered zero emissions. Liquid hydrogen also has a much higher specific energy than gasoline, natural gas or diesel. It has a remarkable low volumetric energy density, manifold lower. These are the different properties of the liquid hydrogen. అసలు లిక్విడ్ హైడ్రోజన్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఏందో చెప్తున్నాడు మనకి. ద బయో ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కంబషన్ విత్ ఆక్సిజన్ ఎలోన్ ఈజ్ వాటర్ వేపర్. ఆ వాటర్ వేపర్ అనేది ఆక్సిజన్ తో కలిసి వాటర్ వేపర్ అనేది జనరేట్ చేస్తుంది. ఆల్దో ఆఫ్ ఇట్స్ కంబషన్ ఈజ్ విత్ ఆక్సిజన్ అండ్ నైట్రోజన్. ఆక్సిజన్ ప్లస్ నైట్రోజన్ తో కలిసి బర్న్ అవుతుందని చెప్తున్నాడు. ఇట్ కెన్ ఫార్మ్ టాక్సిక్ కెమికల్స్. సో వీటి వల్ల ఈ ఆక్సిజన్ అనేది నైట్రోజన్ వల్ల కంబషన్ చేయటం వల్ల టాక్సిక్ కెమికల్స్ అనేవి ఈ బయటికి రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి. విచ్ కెన్ బి కూల్డ్ విత్ సమ్ ఆఫ్ ది లిక్విడ్ హైడ్రోజన్. సో వీటిని కూల్ చేయడానికి లిక్విడ్ హైడ్రోజన్ అనే దాన్ని కూడా యూస్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. సిన్స్ వాటర్ ఈస్ కన్సిడరబుల్ హార్మ్లెస్ టు ద ఎన్విరాన్మెంట్, an engine burning it can be considered zero emissions. సో ఇక్కడ సిన్స్ వాటర్ ఈస్ కన్సిడరబుల్ హార్మ్లెస్ టు ద ఎన్విరాన్మెంట్ అని చెప్తున్నాడు. వాటర్ ని కన్సిడర్ చేయటం వల్ల ఈ లిక్విడ్ హైడ్రోజన్ లో ఎన్విరాన్మెంట్ కి కొంచెం నష్టం అని చెప్తున్నాడు. అండ్ ఇంజన్ బర్నింగ్ ఇట్ కెన్ బి కన్సిడర్ జీరో ఎమిషన్స్. సో దీని ద్వారా ఇంజిన్ అనేది బంద్ చేయడం వల్ల జీరో ఎమిషన్ అనేది ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా. సో దానికి ఆక్సిజన్ ఎప్పుడైతే H2కి ఈ టచ్ అవుతుందో, H2 తో ఆక్సిజన్ అనేది రియాక్ట్ అవుతుందో ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ విల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇంటూ వాటర్. సో వాటర్ లోకి మారుతుంది అనమాట. సో అలా మారినప్పుడు ఎన్విరాన్మెంట్ కొంచెం కష్టం. సో ద ఇంజన్ బర్నింగ్ ఇట్ కెన్ బి కన్సిడర్ జీరో ఎమిషన్స్. సో అక్కడ ఇంజన్ బర్నింగ్ అనేది జీరో ఎమిషన్స్ లో మాత్రమే ఉంటుంది. ఎనీ టైప్ ఆఫ్ పవర్ అనేది డెవలప్ కాదు అని చెప్తున్నాడు. లిక్విడ్ హైడ్రోజన్ ఆల్సో హ్యాస్ ఏ మచ్ హైయర్ స్పెసిఫిక్ ఎనర్జీ దాన్ గ్యాసోలిన్, న్యాచురల్ గ్యాస్ ఆర్ డీజిల్. లిక్విడ్ హైడ్రోజన్ కి
స్పెసిఫిక్ ఎనర్జీ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది కంపేర్ టు గ్యాస్లిన్ కానీ న్యాచురల్ గ్యాస్ కానీ డీజిల్తో కంపేర్ చేస్తే ఈ లిక్విడ్ హైడ్రోజన్కి స్పెసిఫిక్ ఎనర్జీ అనేది ఎక్కువ అని చెప్తున్నాడు. ఇట్ హ్యాస్ ఏ రిమార్కబుల్ లో వాల్యూమెట్రిక్ ఎనర్జీ డెన్సిటీ మెనీ ఫోల్డ్ లోయర్. సో వాల్యూమెట్రిక్ ఎనర్జీ డెన్సిటీ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది, అలానే ఎక్కువ ఫోల్డ్ లోయర్ అని కూడా చెప్తున్నాడు. సో దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ది liquid hydrogen. What is liquefaction of hydrogen? Liquefaction of hydrogen, that is also known as regenerative cooling procedure. The basic principle is based on Joule-Thomson effects. It is pure hydrogen is compressed to a high pressure and its temperature rises. So pure hydrogen గనక తీసుకొని దాన్ని కంప్రెషన్ ప్రాసెస్ జరిపినట్లయితే సో అక్కడ హై ప్రెషర్ అనేది క్రియేట్ అవడం వల్ల టెంపరేచర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుందని చెప్తున్నాడు. దెన్ ఇట్ ఈస్ పాస్డ్ త్రూ ది 2 హీట్ ఎక్స్చేంజర్స్. సో ఆ డెవలప్ అయిన రైజ్ అయిన టెంపరేచర్ గ్యాస్ ఏదైతే ఉందో, హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని హీట్ ఎక్స్చేంజర్ నుంచి పాస్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. నౌ ఇట్ ఈస్ కంబైన్డ్ టు పాస్ విత్ ఎ ట్యాంక్ కంటైనింగ్ లిక్విడ్ నైట్రోజన్ అండ్ దెన్ అగైన్ వన్ ఫైనల్ హీట్ ఎక్స్చేంజర్. ఫైనల్ హీట్ ఎక్స్చేంజర్ లో లిక్విడ్ నైట్రోజన్ లో నుంచి ఈ గ్యాస్ ని పాస్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. Now we have gaseous hydrogen which is at a low temperature but high pressure. సో అలా లిక్విడ్ నైట్రోజన్ లో నుంచి మనం ఈ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ని పాస్ చేయడం వల్ల, హీట్ ఎక్స్చేంజర్ నుంచి పాస్ చేయడం వల్ల మనకి గ్యాసియస్ స్టేట్ లో ఉన్న హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు. విచ్ ఈస్ అట్ ఏ లో టెంపరేచర్ బట్ హై ప్రెషర్. ఇది తక్కువ టెంపరేచర్ అనేది ఉంటుంది కానీ ప్రెషర్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ లిక్విఫాక్షన్ ఆఫ్ hydrogen and also regenerating of cooling procedure. It is the cryogenic fuel level indicator. So cryogenic fuel level indicator అనేది మనకి ఇలా ఉంటుంది. ఓకేనా, సో ఈ క్రియోజెనిక్ ఫ్యూయల్ లెవెల్ ఇండికేటర్ లో ఆ ఫ్యూయల్ గ్యాస్ అనేది పాస్ అవుతూ ఉంటుంది. సో పాస్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఒక కంప్రెసర్ అనేది కూడా మనం యూజ్ చేస్తున్నాము. కంప్రెసర్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తున్నాము. ఆ కంప్రెసర్ని యూజ్ చేయటం వల్ల సో అక్కడ హై టెంపరేచర్లో ఉన్న గ్యాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి లో టెంపరేచర్లోకి కన్వర్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో అలా లో టెంపరేచర్లోకి మీకు ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా సో ఇక్కడ లిక్విడ్ నైట్రోజన్ గుండా మనం హైడ్రోజన్ గ్యాస్ని పాస్ చేస్తామని చెప్పాము. సో అలా పాస్ చేసినప్పుడు లో టెంపరేచర్ విత్ హై ప్రెషర్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అనేది మనకి డెవలప్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు. సో ఇలా మనకు ఆ క్రియోజెనిక్ ఫ్యూయల్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సో జనరేట్ అయిన ఫ్యూయల్ అనేది ఎంత ఉంది, ఎలా ఉంది అన్నది తెలుసుకోవడానికి సో మనం అక్కడ ఒక లెవెల్ ఇండికేటర్ ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా, సో ఇట్ ఈస్ ది క్రిటికల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ క్రియోజెనిక్ ఫ్యూయల్ లెవెల్ ఇండికేటర్. కొంచెం టిపికల్ గా ఉంటుందమ్మా ఇది. ఓకేనా, సో ఇక్కడ కంప్రెసర్ యూస్ చేశాడు. యూ కెన్ సీ ద కంప్రెసర్, యూ కెన్ సీ ది కంప్రెసర్. ఇట్ ఈస్ ది కంప్రెసర్, it is the compressor. In that compressor it is passed through the some temperature of the gaseous state. Okay, so in the different steps to be followed to form a hydrogen gas by using this critical equipment. Okay, then finally we will form a hydrogen fuel on that cryogenic fuel on that equipment. Then the level should be measuring at using different measuring instruments. సో హైడ్రోజన్ ఫ్యూయల్ అనేది మనం ఫైనల్గా ఆ ఫ్యూయల్ ప్లేస్ చేసిన తర్వాత డిఫరెంట్ స్టెప్స్ ద్వారా మనం ఆ లెవెల్ ఇండికేషన్ అనేది కనుక్కుంటాము అని చెప్తున్నాడు. ఎక్కువగా వీటిని వచ్చేసరికి ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ లో యూస్ చేస్తూ ఉంటారు. వాట్ ఆర్ ది యూజెస్ ఆఫ్ లిక్విడ్ హైడ్రోజన్? ఈ లిక్విడ్ హైడ్రోజన్ యొక్క యూజెస్ ఏంది? ఇట్ ఈస్ ఏ కామన్ లిక్విడ్ రాకెట్ ఫ్యూయల్ ఫర్ రాకెట్ అప్లికేషన్స్. ఎక్కువగా రాకెట్ అప్లికేషన్స్ లో ఈ లిక్విడ్ హైడ్రోజన్ ని యూస్ చేస్తారని చెప్తున్నాడు. లిక్విడ్ హైడ్రోజన్ కెన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ ది ఫ్యూయల్ స్టోరేజ్
in an internal combustion engine or fuel cell. ఈ లిక్విడ్ హైడ్రోజన్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ ఫ్యూయల్ స్టోరేజ్. ఇది ఫ్యూయల్ స్టోరేజ్ గా ఇంటర్నల్ కంబషన్ లో ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. అండ్ వేరియస్ సబ్మెరైన్స్ and concept hydrogen vehicles have been built using form of hydrogen. సబ్మెరైన్స్ లో సబ్మెరైన్స్ లో కూడా ఈ లిక్విడ్ హైడ్రోజన్ యూస్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. టైప్ 212 సబ్మెరైన్ అండ్ టైప్ 214 సబ్మెరైన్స్ లో లిక్విడ్ హైడ్రోజన్ యూస్ చేసే వాళ్ళమని చెప్తున్నాడు. లిక్విడ్ హైడ్రోజన్ is also used to cool neutrons to be used in neutron scattering. సో లిక్విడ్ హైడ్రోజన్ ని న్యూట్రాన్స్ ని కూల్ చేయడానికి యూస్ చేస్తారు అని చెప్తున్నాడు. ఇట్ ఈస్ టు బి కూల్డ్ ఇన్ న్యూట్రాన్ స్కాటరింగ్. సో న్యూట్రాన్ స్కాటరింగ్ ప్రాసెస్ లో న్యూట్రాన్స్ ని కూల్ చేయడానికి ఈ లిక్విడ్ హైడ్రోజన్ ని యూస్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. సో లిక్విడ్ హైడ్రోజన్ యాజ్ ఎ రాకెట్ ఫ్యూయల్. In most liquid propellant rocket engines, a fuel and an oxidizer, for example gasoline and liquid oxygen, are pumped into a combustion chamber. సో అక్కడ మనకి పవర్ అనేది డెవలప్ అవ్వాలంటే ఆ లిక్విడ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఏదైతే ఉందో ఆ గ్యాస్ ని ప్లస్ లిక్విడ్ ఆక్సిజన్ ని పంపడం వల్ల పవర్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. దేర్ దే బర్న్ టు క్రియేట్ ఏ హై ప్రెషర్ అండ్ హై వెలాసిటీ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ హాట్ గ్యాసెస్. సో అక్కడ బర్న్ అయినప్పుడు హై ప్రెషర్ క్రియేట్ అవుతుంది, అలానే హై వెలాసిటీ కూడా క్రియేట్ అవుతుందని చెప్తున్నాడు. These gases flow through a nozzle that accelerates them further 5,000 to 10,000 meters per hour, exist velocities being typical, and then they leave the engine giving the required thrust. సో ఈ గ్యాసెస్ అనేవి మనకి డెవలప్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు గ్యాసెస్ అనేవి ఒక నాజిల్ గుండా పాస్ అవుతూ ఉంటాయి. సో అక్కడ 5,000 నుంచి 10,000 MPH వరకు ఎగ్జిట్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు. సో అక్కడ వెలాసిటీస్ బీయింగ్ టిపికల్, అక్కడ వెలాసిటీస్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి అని చెప్తున్నాడు. అండ్ దెన్ దే లీవ్ ది ఇంజన్ గివింగ్ ది రిక్వైర్డ్ థ్రస్ట్. ఇవి ఇంజన్ నుంచి రిక్వైర్డ్ థ్రస్ట్ తో లీవ్ అవుతాయి అని కూడా మనకి లిక్విడ్ హైడ్రోజన్ ఆఫ్ ఎ రాకెట్ ఫ్యూయల్ లో చెప్తున్నాడు. ఓకేనా. వన్ ఆఫ్ ది బిగ్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ఎ లిక్విడ్ ప్రొపెల్లర్ రాకెట్ ఇంజన్ ఈస్ కూలింగ్ ది కంబషన్ చాంబర్ అండ్ నాజిల్. So the cryogenic liquids are first circulated around the superheated parts to cool them. సో ఈ రాకెట్ ఇంజన్స్ లో మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆ లిక్విడ్ ప్రొపెల్లెంట్ రాకెట్ ఇంజన్స్ లో కంబషన్ చాంబర్ ని నాజిల్స్ ని కూల్ చేయడం కొంచెం కష్టం అని చెప్తున్నాడు. సో ఇలా కూలింగ్ ప్రాసెస్ కి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే క్రియోజెనిక్ లిక్విడ్స్ ఆర్ ఫస్ట్ సర్క్యులేటెడ్ అరౌండ్ ది సూపర్ హీటెడ్ పార్ట్స్. ఏ అయితే సూపర్ హీటెడ్ పార్ట్స్ ఉన్నాయో ఈ సూపర్ హీటెడ్ పార్ట్స్ చుట్టూ ఈ క్రియోజెనిక్ లిక్విడ్స్ ని ఫ్లో చేస్తామని చెప్తున్నాడు. ఈ క్రియోజెనిక్ లిక్విడ్స్ అని అసలు ఎందుకు ఫ్లో చేస్తున్నామంటే ఇట్ హ్యాస్ ఏ వెరీ లో టెంపరేచర్ అనేవి ఉంటాయి. సో అందువల్ల వాటి హై టెంపరేచర్ ఉన్న సరౌండింగ్స్ చుట్టూ పాస్ చేయడం వల్ల అవి టెంపరేచర్ ని డిక్రీజ్ చేస్తాయి ఈ క్రియోజెనిక్ లిక్విడ్స్ అనేవి చెప్తున్నాడు. మెనీ ఎర్లీ రాకెట్ థియరిస్ట్స్ బిలీవ్డ్ దట్ హైడ్రోజన్ వుడ్ బి ఏ మార్వెలస్ ప్రొపెల్లెంట్ since it gives the highest specific impulse, and it is also considered the cleanest when used a liquid oxygen oxidizer because the only byproduct is water. You can see the diagram. Exhaust, combustion chamber, that is injector, fuel injection pump, turbine, liquid oxygen injection pump, liquid fuel, liquid oxygen. These are the different parts in the rocket. ఓకే. సో ఇక్కడ మెయిన్ గా టెంపరేచర్ ఎక్కడైతే ఎక్కువ ఉంటుందో ఆ కంబషన్ చాంబర్ ఏదైతే ఉందో ఆ కంబషన్ చాంబర్ చుట్టూ ఆ టర్బైన్స్ దగ్గర సో మనం ఈ క్రియోజెనిక్ లిక్విడ్స్ అనేవి మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటాము, ఫ్లో చేస్తూ ఉంటాము. దీనివల్ల అక్కడ కంబషన్ చాంబర్స్ లో ఉన్న టెంపరేచర్ ని తగ్గించడానికి యూజ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు అనమాట. ఓకేనా. సో వీటి లెవెల్ కనుక్కోవడానికి ఒక ఆయిల్ లెవెల్ ఇండికేటర్ అనేది ప్లేస్ చేసి అక్కడ ఎంత లెవెల్ ఉందో మనం ఈజీగా క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాడు. వాట్ ఆర్ ది డ్రాబ్యాక్స్ ఆఫ్ ది లిక్విడ్ హైడ్రోజన్ యాజ్ ఎ రాకెట్ ఫ్యూయల్? డ్రాబ్యాక్స్ ఏమున్నాయి? బికాస్ ఆఫ్ ది లో టెంపరేచర్స్ ఆఫ్ క్రియోజెనిక్ ప్రొపెల్లర్స్ దే ఆర్ డిఫికల్ట్ టు స్టోర్ ఓవర్ లాంగ్ పీరియడ్స్ ఆఫ్ టైం. లో టెంపరేచర్ ఆఫ్ క్రియోజెనిక్ ప్రొపెల్లెంట్స్ వలన సో అక్కడ
పవర్ అనేది ఎక్కువసేపు ఎక్కువసేపు ప్లేస్ చేసుకోవడం కొంచెం కష్టం అని చెప్తున్నాడు. లిక్విడ్ హైడ్రోజన్ హ్యాస్ ఎ వెరీ లో డెన్సిటీ అండ్ దేర్ ఫోర్ రిక్వైర్స్ ఎ స్టోరేజ్ వాల్యూమ్ మెనీ టైమ్స్ గ్రేటర్ దాన్ ది అదర్ ఫ్యూయల్స్. లిక్విడ్ హైడ్రోజన్ యొక్క డెన్సిటీ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. అందువలన ఏం చెప్తున్నాడంటే ద స్టోరేజ్ వాల్యూమ్ మెనీ టైమ్స్ గ్రేటర్ దాన్ ది అదర్ ఫ్యూయల్స్ కంటే దీని స్టోరేజ్ వాల్యూమ్ చాలా తక్కువగా ఉంటుందని చెప్తున్నాడు. డిస్క్రైబ్ దీస్ డ్రాబ్యాక్స్. ద హై ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ లిక్విడ్ oxygen or liquid hydrogen makes the problems worth copying with when reaction time and stability are not too critical. So liquid hydrogen delivers a specific impulse about 30% to 40% higher than most other rocket fuels. So these are the different drawbacks of the liquid hydrogen using a rocket fuel. Okay. And the next one, bubbler level indicator. It is also known as air purge system. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి బబ్లర్ లెవెల్ ఇండికేటర్ అమ్మా. ఈ బబ్లర్ లెవెల్ ఇండికేటర్ నే మనం ఎయిర్ పర్జ్ సిస్టమ్ అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు. ఆల్రెడీ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్స్ లో మనం ఈ ఎయిర్ పర్జ్ సిస్టమ్ గురించి చూసాం. సో కెన్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్స్ అగైన్ ఆఫ్ దిస్ బబ్లర్ లెవెల్ ఇండికేటర్. సో ఈ బబ్లర్ లెవెల్ ఇండికేటర్ గురించి ఇంకొకసారి చూద్దాము. Air purge is one of the most popular hydrostatic pressures type of liquid measuring system which is suitable for any liquids as shown in figure. సో ఇక్కడ లిక్విడ్ అనేది ఎంత క్వాంటిటీలో ఉంది, ఏ లెవెల్ దగ్గర ఉన్నది అన్నది కనుక్కోవడానికి ఇట్ ఈస్ ది వన్ ఆఫ్ ది లెవెల్ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అని చెప్తున్నాడు. యూ కెన్ సీ ద డయాగ్రామ్ వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దట్ బబ్లర్ లెవెల్ ఇండికేటర్. There is air supply, air flow control valve, regulator, to be recorder and pressure indicator. అలానే బబ్లర్, వాల్వ్, ట్యాంక్, లిక్విడ్, హాలో ట్యూబ్. These are the different constructional details of the bubbler level indicator. So in that bubbler devices require a supply of clean air or inert gas to the prevent interaction with the liquid. So bubbler devices require a supply of clean air గానీ లేదంటే ఇనర్ట్ గ్యాస్ ని కానీ లిక్విడ్ ఏదైతే ఉందో దాని లోపలికి పాస్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. దట్ ఇంటరాక్ట్స్ విత్ ది లిక్విడ్, దట్ గ్యాసెస్ ఆర్ ఇంటరాక్ట్స్ విత్ ది liquid. Then gas from a pressure regulator is forced through a tube via a flow regulator and the open end of the tube is close to the bottom of the tank. So gas from a pressure regulator, గ్యాస్ అనేది ఒక ప్రెషర్ రెగ్యులేటర్ ద్వారా మనం ఫ్లో చేస్తాము అని చెప్తున్నాడు. సో అక్కడ ఫ్లో రెగ్యులేటర్ కూడా ప్లేస్ చేస్తుంది. ఆ ఫ్లో రెగ్యులేటర్ ద్వారా సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తూ ఆ గ్యాస్ ని లిక్విడ్ లోపలికి పంపిస్తాము అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా. అండ్ ద ఓపెన్ ఎండ్ ఆఫ్ ది ట్యూబ్ ఈస్ క్లోజ్ టు ది బాటమ్ ఆఫ్ ది ట్యాంక్. సో ఓపెన్ ఎండ్ ఆఫ్ ది ట్యూబ్ ఏదైతే ఉందంటే మన లోపలికి డిప్ చేసిన ట్యూబ్ అనేది ఓపెన్ గా ఉంటుంది. అలానే ఎనదర్ బాటమ్ ఆఫ్ ది ట్యాంక్ వచ్చేసరికి క్లోజ్డ్ గా ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా. ద ప్రెషర్ రిక్వైర్డ్ టు ఫోర్స్ ద లిక్విడ్ అవుట్ ఆఫ్ ది ట్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది ప్రెషర్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది ట్యూబ్. సో ద ప్రెషర్ రిక్వైర్డ్ టు ది ఫోర్స్ ఆఫ్ ది లిక్విడ్ అవుట్ ఆఫ్ ది ట్యూబ్, ఎంత ఫోర్స్ తో అయితే ఆ ట్యూబ్ నుంచి బయటికి వస్తుందో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది ప్రెషర్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది ట్యూబ్. ఎండ్ ఆఫ్ ది ట్యూబ్ దగ్గర ప్రెషర్ కూడా ఈక్వల్ గా ఉంటుంది. అంటే ఫ్లో ఆఫ్ ది లిక్విడ్ ఎట్ ది అవుట్లెట్ అండ్ ద ప్రెషర్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది ట్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా. విచ్ ఈస్ ద డెప్త్ ఆఫ్ ది లిక్విడ్ మల్టిప్లైడ్ బై ది స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ఆఫ్ ది లిక్విడ్, విచ్ ఈస్ the depth of the liquid. So depth of the liquid is multiplied by the specific weight of the liquid.
డెప్త్ ఆఫ్ ది లిక్విడ్ అనేది కనుక అప్లై చేసినట్లయితే, డెప్త్ ఆఫ్ ది లిక్విడ్ ఇంటూ స్పెసిఫిక్ వెయిట్ కనుక అప్లై చేసినట్లయితే, సో అక్కడ ఎంత లెవెల్ వరకు వాటర్ ఉంది అన్నది మనం ఈజీగా మెజర్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాడు. దట్ ఈస్ బబ్లర్ డివైస్ ఫర్ మెజరింగ్ లిక్విడ్ లెవెల్. యూ కెన్ సీ. సో డెప్త్ దట్ మీన్స్ హైట్. సో అక్కడ ఎంత వరకు, ఎంత హైట్ అనేది ఉంది, ఎంత హైట్ వరకు ఆ ట్యూబ్ ని మనం డిప్ చేసాము అదొకటి, ప్లస్ స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ఆఫ్ ది లిక్విడ్ అనేది, ఏ లిక్విడ్ తీసుకున్నాము దాని స్పెసిఫిక్ వెయిట్ కనుక మనం మెన్షన్ చేసినట్లయితే అక్కడ ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ లిక్విడ్ అనేది ఉంది అన్నది మనకి ఈజీగా తెలుస్తుంది అనమాట. సో ఆ లెవెల్ అనేది మనకి ఎంత తెలుస్తుంది, ఆ హైట్ అనేది, లిక్విడ్ హైట్ అనేది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే, సో ఆ గ్యాస్ ని ఫ్లోస్ చేయడం వల్ల కంప్రెస్డ్ సమ్ ప్రెషర్ తో గ్యాస్ ని లోపలికి పంపించడం వల్ల, లిక్విడ్ లోపలికి గ్యాస్ అనేది పాస్ చేయడం వల్ల బబుల్స్ అనేవి క్రియేట్ అవుతాయి అని చెప్తున్నాడు. సో ఆ బబుల్స్ అనేవి ఎంత వరకు అయితే లిక్విడ్ లెవెల్ ఉందో అక్కడ వరకు మాత్రమే బబుల్స్ అనేవి ప్లేస్ అవుతూ ఉంటాయి. సో దాని ద్వారా దాని హైట్ ని మెజర్ చేయొచ్చు. దెన్ హైట్ ఈస్ మల్టిప్లైడ్ విత్ ది స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ఆఫ్ ది లిక్విడ్, వీ కెన్ గెట్ ది liquid level of that container or any other devices. Okay. సో అసలు బబ్లర్స్ అనేవి ఎలా క్రియేట్ అవుతాయి? బబ్లర్స్ అలౌ ది ఇండికేటర్ టు బి లొకేటెడ్ ఎనీవేర్. సో బబ్లర్స్ అనేవి డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో మనం యూస్ చేస్తూ ఉంటామని చెప్తున్నాడు. ద ఎయిర్ ప్రెషర్ ఇన్ ద ట్యూబ్ వేరీస్ విత్ ది హెడ్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ది హైట్ ఆఫ్ ది లిక్విడ్. సో ఇక్కడ ఎయిర్ ప్రెషర్ ఇన్ ది ట్యూబ్ వేరీస్ విత్ ది హెడ్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ది హైట్ ఆఫ్ ది లిక్విడ్ అనేది కూడా చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ తో మనం ఎయిర్ అనేది పాస్ చేస్తూ ఉంటాం, ప్రెషర్ తో సమ్ గ్యాస్ ని పాస్ చేస్తూ ఉంటాం. సో అలా పాస్ చేసినప్పుడు లిక్విడ్ లోపల ఈ ఎయిర్ అనేది వెళ్ళటం వల్ల బబుల్స్ అనేవి క్రియేట్ అయ్యి ఎంత వరకు అయితే వాటర్ లెవెల్ ఉందో అక్కడ వరకు ప్లేస్ అవుతాయి అని చెప్తున్నాడు. దట్ రైజ్ ఆఫ్ వాటర్ లెవెల్ ఈస్ calculated as the height of the level. That is, bottom of the tube determines the reference point. You can see there is a bottom of the tube determines the reference point, and it can't be used in a closed tanks or where purging a liquid is not allowed. Very popular in the paper industry because the air purge keeps the tube from the plugging. ఇట్ ఈస్ కాన్ బి యూజ్ ఇన్ క్లోజ్డ్ ట్యాంక్స్ లో క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి, లెవెల్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి యూజ్ చేయము అని చెప్తున్నాడు. సో ఈ ఎయిర్ పర్జ్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఓపెన్ ట్యాంక్స్ లో మాత్రమే యూజ్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. వెరీ పాపులర్ ఇన్ ది పేపర్ ఇండస్ట్రీ. పేపర్ ఇండస్ట్రీస్ లో ఎక్కువగా ఈ ఎయిర్ పర్జ్ సిస్టమ్ ని యూజ్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. సో ఎయిర్ పర్జ్ కీప్స్ ది ట్యూబ్ ఫ్రమ్ ప్లగింగ్. సో ఈ ఎయిర్ పర్జ్ సిస్టమ్ అనేది ఒక ప్లగింగ్ సిస్టమ్ లాగా కూడా ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా? I will show one video of this bubbler effect. It is the bubbler method for level measurement. సో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ కంప్రెస్డ్ ఎయిర్ అనే ప్రెషరైజ్డ్ ఎయిర్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రెషరైజ్డ్ ఎయిర్ ని ఒక పైప్ ద్వారా ప్రెషర్ రెగ్యులేటింగ్ వాల్వ్ అండ్ ఆ కంట్రోల్ డివైస్ ద్వారా మనం ఎంత ప్రెషర్ తో ఎయిర్ అనేది లోపలికి పాస్ చేస్తున్నాం అన్నది మనకి ఈ ప్రెషర్ కంట్రోలింగ్ డివైస్ ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు. సో అక్కడ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ తో ఆ ట్యూబ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ట్యూబ్ నుంచి గ్యాస్ అనేది ఈ లిక్విడ్ లోపలికి పాస్ చేస్తూ ఉంటాము. సో అలా పాస్ చేసినప్పుడు అక్కడ లిక్విడ్ లెవెల్ ఎంత వరకు అయితే ఉందో ఆటోమేటిక్ గా లిక్విడ్ లెవెల్ అనేది బబుల్స్ అనేవి క్రియేట్ అవుతూ ఉంటాయి. లిక్విడ్ లెవెల్ ఎంత వరకు అయితే ఉందో, సో ఆ ఎయిర్ గ్యాప్స్ ఏదైతే ఉన్నా బబుల్స్ ఏదైతే క్రియేట్ అయినాయో లిక్విడ్ లెవెల్ ఎంత వరకు అయితే ఉందో లిక్విడ్ లెవెల్ ఉన్నంత వరకు ఆ బబుల్స్ అనేవి ప్లేస్ అవుతూ ఉంటాయి. సో దట్స్ వై వీ విల్ మెజర్ ది మెజరింగ్ హైట్ ఆఫ్ ది లిక్విడ్ లెవెల్. సో అక్కడ లిక్విడ్ లెవెల్ యొక్క హైట్ ని మనం మెజర్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాడు. సో దట్ ఈస్ ఇంటూ లిక్విడ్ మెజరింగ్ హైట్ ఇంటూ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ లిక్విడ్ అనేది మనం వేస్ట్ చేస్తే అక్కడ హెడ్ ప్రెస్ ఎంతో వస్తుంది. ఓకేనా? దట్ ఈస్ లిక్విడ్ మెజరింగ్ హైట్ అనేది వాడు చూపించినట్టు 2700 ఇంటూ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ లిక్విడ్ ఈస్ 0.9. దెన్ how much amount of level is placed on that tank? It is 2430 mm of H2O.
అంత అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది, ఎంత లెవెల్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది ఇంకా ప్లేస్ అయింది అన్నది కనుక్కున్నాడు అనమాట. దట్ ఈస్ బబ్లర్ మెథడ్ ఫర్ లెవెల్ మెజర్మెంట్. సో బబ్లర్ మెథడ్ ని యూజ్ చేసి లెవెల్ అనేది అలా మెజర్ చేస్తాము అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ది వర్కింగ్ ప్రొసీజర్ ఆఫ్ ది బబ్లర్ method for level measurement. And next one, what are the advantages of this bubbler level measurement? Pressure gauge can be placed above or below the tank level and can kept be as far as away 500 feet from the tank with the help of piping. సో ప్రెషర్ గేజ్ అనేది మనం అబౌవ్ ది ట్యాంక్ కానీ బిలో ది ట్యాంక్ కానీ ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాడు. ఇట్ ఈస్ కెప్ట్ ఫ్రమ్ 500 feet above 500 feet ఫ్రమ్ ది ట్యాంక్. సో ట్యాంక్ నుంచి 500 feet వరకు కూడా మనం ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాడు. సో దట్ ఈస్ వన్ అడ్వాంటేజ్ ఇన్ దిస్ బబ్లర్ లెవెల్ ఇండికేటర్ అండ్ వెల్ షూటెడ్ ఫర్ మెజరింగ్ ది కరోసివ్ అబ్రెసివ్ లిక్విడ్. సో ఇక్కడ కరోసివ్ రెసిస్టెన్స్ ఉన్న లిక్విడ్స్ కానీ అబ్రెసివ్ లిక్విడ్స్ కానీ యూస్ చేసి ఈ లెవెల్ అనేది మనం ఈజీగా మెజర్ చేయొచ్చు ఈ సెటప్ ని యూస్ చేసి అని చెప్తున్నాడు. దీస్ ఆర్ ది అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ది బబ్లర్ లెవెల్ ఇండికేటర్స్. సో థ్యాంక్ యూ గైస్. It is the concept of the different measuring level indicators in the measurement of level in instrumentation and control systems. In next class we will discuss a new topic on this unit. So thank you guys.